رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تینوں درجوں پر آج مسلمانوں ہمارے اندر شرک ہے. اللہ کی قسم ہم اللہ کو رب نہیں مانتے، اپنے بزرگوں کو داتا مان کر اپنے شہروں کو ان کی نگریاں قرار دیتے. ہم اللہ کو الہ نہیں مانتے، غیر اللہ کی عبادت و پرستشیں کرتے. ہم اللہ کو ملک نہیں مانتے، جمہوریتوں کو مالک اور دستوروں کو حاکم مانتے. رب پالنہار ہوتا ہے، رزق مہیا کرتا ہے. الہ معبود ہوتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے. ملک حاکم ہوتا ہے، اس کا قانون مانا جاتا ہے. یہ ہے اسلام کے ساتھ سکا رشتہ، گہرا رشتہ. اسلام کی تعلیم، اسلام کی پہچان، اسلام کی تقویم. سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ بھٹک گئے ہیں، 53 سال سے منزل گم ہو گئی ہے، ٹریک دھندلا گیا ہے، غبار چھا گیا ہے. اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ. یہ سیدھی راہ ہے. توحید کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، سنت کی اتباع، نظاموں کی تقویم. اس پر جماعتیں کھڑی کرو، اس پر اسلام کو سربلند کرنے کے جھنڈے اٹھاؤ. اپنے ساتھ لوگوں کو دعوت کے ذریعے ملاؤ، نوجوانوں کو تیار کرو. کافروں کو ان کے سامنے مظالم اور عدوان گن گن کے بیان کرو. اللہ کے دین اور اہل دین پر جس طرح کے مظالم آج کافروں نے ڈھائے ہیں ان کو بیان کر کے مسلم امہ کی ذہن سازی کرو، ان کی تربیت کرو، ان کو تیار کرو. یہ کرنے کے کام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی لا تکون فتنۃ. میرے بندو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوٹ جاؤ گے؟ کوٹھیوں بنگلوں میں 6-6 8-8 انچ فوم کے گدوں پر سوتے ہوئے اسی طرح دن رات کھاتے پلتے پلاتے جنتوں میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم. اور تم سے پہلے جو تم سے اچھے لوگ تھے، جو امتحان، جو آزمائش کی گھڑیاں ان پر آئیں، تم پر نہ آئیں گی اور ایسے ہی تمہارا بیڑا پار لگ جائے گا. تم نے یہ سمجھا؟ ہاں ہم نے یہی سمجھا ہے. نہیں مولوی صاحب کوئی بات نہیں، جہاد کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی تم نے ہی ٹھیکہ لیا ہے. نہ کشمیر، نہ فلسطین، نہ بوسان، نہ شیشان، نہ مندروں کا گرانا، نہ گرجوں کا ڈھانا. نہیں نہیں، بس اپنی دکان، دیوان، ہٹیاں کٹیاں، میل ملاپ، کاروبار اور تھوڑا بہت سوتیلا رشتہ اسلام، اور سمجھتے ہیں کہ کام بن گیا. یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کا قاعدہ ہے اور وہ قاعدہ اٹل ہے. اللہ اپنے بندوں کو کھنگالتا ہے. کتنا سچا ہے اندر سے، حالات کو سامنے کھڑا کرتا ہے. کافروں کے ظلم و عدوان، ان کے لشکر طوفان، سب بندوں کے سامنے اللہ پیش کرتا ہے. دیکھ تو اللہ فیما کن، تم کیا کرتے تھے؟ تم جب کشمیر پر ہندو چڑھتا تھا، جب حیدرآباد کے اور اس کے بعد جوناگڑھ کے اور بنارس کے اور بمبئی کے اور سارے مسلمان ہندوستان کے چیختے چلاتے تھے ربنا ربنا، یا اللہ مدد کر. فیما کنتم، ماڈل ٹاؤن کے کوٹھیوں میں بسنے والوں تم کہاں تھے؟ اللہ تعالیٰ ایک طرف حالات کو کھڑا کرتا ہے، دوسری طرف سوالوں کو قائم کرتا ہے، درمیان میں بندوں کو کھڑا کر کے جگاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ یقین دلاتا ہے کہ امتحانوں سے گزرے بغیر، بیٹوں کی قربانیاں، خون کا بہانا، جانوں کا نذرانہ، اس کے بغیر جنتیں اور حوران اور بہشتیں نہیں ملتی. وہ تو عقبہ کی بات ہے نا، دنیا میں بھی اس کے بغیر عزت، آزادیاں، استحکام، معیشت و معاش، سربلندیاں نہیں ملتی. صاف کہہ
कहता हूं अल्लाह की कसम, पाकिस्तान के 16 करोड़, हिंदुस्तान के 29 करोड़, बांग्लादेश के 18 करोड़ मुसलमान अगर ये समझते हैं कि जिहाद तलवारों यलगार के बगैर ये इज्जतें और आजादियों को पालेंगे तो जहालत में बसते हैं, आमकों की जन्नत में बसते हैं। अल्लाह की कसम ये मनहज रब्बानी नहीं। जाओ जगाओ भोली मुस्लिम लीग को, कमली पीपल्स पार्टी को, उस बूढ़े नसरुल्लाह को, इन सियासी औबाशों को जो जमहूरियतों के पीछे टक्करे मारते फिरते हैं, जगाओ इनको कि अगर इज्जत का दराम, आजादी का इस्तेकाम, पाकिस्तान की बका चाहते हो तो जाहिदू कातिलू इनफिरू इनफिरू, आओ अल्लाह की राह में मैदानों में निकल आओ, तलवारें सौंत लो, गबरू जवानों को निकाल लो, वरना अल्लाह की कसम बका नहीं है, दवाम नहीं है, नजात नहीं। इल्ला जुल्लू मा तरक कौमुन अल जिहाद इल्ला जुल्लू। लाहौरियों, जिस कौम ने जिहाद को छोड़ा है जिल्लत पाई है, जिल्लत। ये मनहज है, ये फितरत है, ये अल्लाह का दुस्तूर है और अटल है, टलता नहीं। आओ अपने जहनों पर से छाई धुंध गर्द को छांट कर, झटक कर अपने आप को सही रास्ते और सही मनहज पर गामजन कर। गैरुल्लाह के सामने झुकना, मदारों पर, कब्रों पर, दरगाहों पर, यूएनओ के फर्शों पर, जनरल असेंबली के दफ्तरों पर, IMF के दफ्तरों पर और वो जो कर्जे देने वाले मुल्कों की मेजों पर जा जाके गिरना, अल्लाह की कसम ये जिल्लतों पस्तियों की इंतहा है, ये गहराइयों की इंतहा है, ये कोई जिंदगी नहीं है, ये कोई इज्जत। याद रखो, सारी दुनिया एक कुफर तुम्हारी दुश्मन है, सब यहूदी ईसाई हिंदू तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ला तत्तखिजू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ए ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मन को दोस्त न बना बैठना। ये तुम्हारी आज की हुकूमतें और सब बगैर फर्क के वो खाकी वर्दी वाले इस्लामाबादी हुक्मरान, फौजी जर्नल और ये सियासी जमातों के लीडरान, अल्लाह की कसम दोनों के दोनों यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं के निजामों की गुलामियां करते हैं। दोनों अल्लाह के दुश्मनों से दोस्तियां लगा, कोई फर्क नहीं, बाल बराबर फर्क नहीं इन सियासी जमहूरी सरदारों, लीडरों, गुमाश्तों का और उन फौजी वर्दी वाले सरदारों, कमांडरों का, जबकि वो दोनों अमेरिका की गुलामी का दम। ला यखाफून फिल्लाह लौमत लाइम। अल्लाह की कसम, ये दीन हक, ये कलमा हक, ये अल्लाह के नाम पर सच्ची बात, हमें इसमें किसी मुलामत का खौफ नहीं, किसी सख्ती का फिक्र नहीं। हक बात कहता हूं, वो इस्लामाबाद के फौजी हुक्मरान और ये लाहौर और कराची के सियासतदान, ये जो जमहूरियतों के लिए मारे मारे फिरते हैं और वो जो अमरीकी कौंसल खाने की रजा ढूंढते फिरते हैं, दोनों अल्लाह के दुश्मनों की गुलामी करते हैं। हाँ, ये अमेरिका चाहता है और जो वो चाहता है वो इन्हीं दो ताकतों के हाथों पर करवा। इस्लाम को नुकसान, जिहाद को नुकसान, दीनी जमातों को नुकसान, इस्लामी मदरसों को नुकसान, एटमी ताकतों को नुकसान, एटमी प्रोग्रामों को नुकसान, IMF के दस्तखत करके पाकिस्तान को नुकसान, अब्दुल कदीर को निकालकर मिल्लत इस्लाम को नुकसान, ये सब नुकसान अमेरिका पहुंचाना चाहता था, पहुंचाना चाहता है। सो वजीरे दाखिला, वजीरे खारजा, वजीरे खजाना और चीफ एग्जीक्यूटिव अमेरिका इनसे अपने काम ले रहा है जबर के साथ, दबाव देकर, अमेरिका दबाव देकर, मनवा कर अपनी बातें इनसे नुकसान करवा।
दूसरी तरफ इस्लाम की दावत, मरकज़ुद्दावा वल इरशाद की दावत, लश्कर तैयबा के फिदाइयान की दावत, जिहाद की दावत, मनहजे मोहम्मद का इजरा, इंशा, इसको खत्म करवाना चाहता है अमेरिका। पलीद गंदी जमहूरियत को बहाल करके सो इन सियासी कार परदाजों से अमेरिका वो काम ले रहा। एक मुल्क आलमे इस्लाम में एक इकलौता अकेला मुल्क पाकिस्तान, जिसमें दावत का कयाम मरकज़ुद्दावा के हाथ पर। आओ मुसलमानों, आओ काफिरों के निजामों से ताइब हो जाओ, जमहूरियतों से बागी इनकारी हो जाओ, इलेक्शनों इंतखाबों से अलग हो जाओ, यूएनओ की बालादस्तियों से इनकार कर दो, जनरल असेंबली में दरखास्तें न गुजारो, जिहादों को कायम करो, सलीबों से टकराओ, मंदिरों को ढाओ, हिंदुओं से टकराओ। मरकज़ुद्दावा पाकिस्तान में आलमे कुफर से टकराव की दावत, नजरियात, इस्लाह, तालीम, तरबियत का निजाम कायम कर रहा है। अमेरिका बेईमान गंदी जमहूरियत को फिर से जिंदा करके इस दावत को खत्म करना चाहता है। सो इन सियासी जमातों से, सियासी निजामों से, इन सियासी खिलाड़ियों से, इन दंगल पहलवानों से अमेरिका ये काम ले रहा। हाँ, ये एक अमरीकी कौंसल खाना, बरतानवी कौंसल खाने के पलीद, फ्रांस के ये बदमाश, पेरिस क्लब के गुंडे, जग्गे जेनवा के बदमाश, ये जो धोखा देकर, कर्जों का लालच देकर इस्लाम और दावत और जिहाद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस्लामाबाद में उनके कौंसल खाने इन दोनों चेहरों से एक काम ले रहे हैं। वही काम सियासी जमातों से अमेरिका ले रहा है, और वही काम कत्ल इस्लाम, कत्ल जिहाद, मजर्रत इस्लाम, मजर्रत जिहाद का वही काम अमेरिका इन फौजी हुक्मरानों से ले रहा है। तरीका क्या है? अकीदा। अमेरिका के सामने मुसलमान कब गिरता है? जब अकीदे में शिरक करता है। यूएनओ के सामने भी कब मांगता है? जब अकीदे में खलल आता है। काफिरों से दरखास्तें कब गुजारता है? जब अल्लाह की इबादत में फर्क आता है। तरीका वही है मेरे भाइयों। इस्लाम के साथ ताल्लुक खालिस करो, मोहब्बतें गहरी करो, अकीदाए तौहीद की इस्लाह करो, इत्तिबाए सुन्नत को जिंदा करो, सुन्नतों को कामिल मुकम्मल पकड़ो। जब मुकम्मल सुन्नतें पकड़ने लगोगे तो पूरा मदनी दीन आएगा। मदनी दीन में बदर ओहद टकराएगा, आज़ाब व हुनैन छा जाएगा, इस्लाम गालिब आ जाएगा, अबू जहलों की लाशें गिर जाएगी, क्लिंटनों बुशों के टुकड़े अल्लाह उड़ाएगा, वाजपेयी ठाकरे एडवाणी मुंह की खाएगा। अल्लाह की कसम यही है इस्तिकमाल सुन्नत मुहम्मदिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सुन्नतों को जिंदा कर। जिहाद सुन्नत है, तलवार सुन्नत है, यलगार सुन्नत है, जिरा पहनना सुन्नत है, घोड़े पर बैठना सुन्नत है, काफिरों को ललकारना सुन्नत है, पूरी दुनिया को दावत इस्लाम देना सुन्नत है, कुर्राए अरज पर, शर्को खरब पर, अरबो हजम पर घोड़े दौड़ाना सुन्नत है। लाहौरियों आओ, अल्लाह की कसम लश्कर तैयबा इस्लाह अकीदा, इस्लाह अमल, इहयाए सुन्नत, इकामत जिहाद की दावत देता है। इसी दावत को खत्म करने के लिए अमेरिका आज इस्लामाबाद से काम ले रहा है और कल के लिए सियासी पार्टियों को तैयार कर। कल उसे ये काम सियासियों से लेना है, आज वो ये काम फौजियों से लेना। कौन अमेरिका को काम देगा जो अल्लाह के काम का नहीं हो? कौन अल्लाह को काम देगा जो काफिरों के काम का नहीं हो?
मुसलमान कब काफिरों के किसी काम का नहीं होता? जब वो अल्लाह के साथ खालिस हो जाता है। अल्लाह अकबर। जब वो अल्लाह के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से सवाल करता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह के लिए लड़ता है, जान निछावर करता है, फिर काफिर कहता नहीं नहीं ये अब हमारे काम का नहीं। आओ मेरे भाइयों, अपने आप को ऐसा बना के पेश करो अल्लाह की कसम कि क्लिंटन, बुश और यूएनओ और जनरल असेंबली कहे कि ये मुसलमान हमारे काम का नहीं है। उस दिन अल्लाह कहेगा मेरे बंदे आ जा, तू मेरे काम का है, तू मेरे लिए है, इसलिए कि मेरे दुश्मन की तेरे अंदर कोई आस उम्मीद नहीं। आओ मेरे भाइयों, वक्त बहुत थोड़ा रह गया। अल्लाह ने जिहाद को कायम कर दिया। लश्कर तैयबा ने बेफज़लिल्लाह आलम जिहाद सरबुलंद कर दिया। माओ ने अपने बेटे कुर्बान किए, बापों ने सहारे पेश किए, मुजाहिदों ने जाने अल्लाह की राह में फिदा कर दी। फिदाइयों ने कार्रवाइयों से फौजी छावनियों को तितर बितर कर दिया। हिंदुस्तान सारा लर्जा बरअंदाम है। दिल्ली की सरकार इंतहाई परेशान है। अल्लाह की कसम, दो अजीम मिंतके, दो अजीम खित्ते, एक तरफ एशिया, सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया, दूसरी तरफ बर्रे सगीर, जुनूबी हिंद, दोनों खित्ते अजीम तरीन खित्ते आज दावत जिहाद से अल्लाह के फजलो करम से जिंदा हो रहे हैं। मुसलमान खड़ा हो रहा है, कुफर वहां गिर रहा है। अपने आप को इन दुकानों मंडियों से जरा फारिग करके वक्त निकाल के देखा करो दुनिया कहां पहुंची है। वस्ती एशिया में कम्युनिज्म गिर गया है, बैलेंस ऑफ पावर इनबैलेंस हो गया है। एक सुपर पावर मुंह के बल गिरी पड़ी है, उसका रोबल जूतों में रुल रहा है, उसकी मईशत बर्बाद हो रही है, ठीकरे के हिसाब से उसके असलहे बिक रहे हैं। अल्लाह की कसम, उसकी यूरेनियम, प्लूटोनियम, उसके एटमी रिएक्टर्स, रिसर्च सेंटर्स, रूस पूरे का पूरा बर्बाद हो चुका है जिहाद के साथ। वस्ती एशिया के अंदर मुस्लिम रियासतें आजादी के लिए पर तोल रही हैं, हाथ पांव मार रही हैं, जिहादी यलगारें वार कायम कर रही। रूस मशरकी यूरोप के जिहादी असरात से मगरबी यूरोप के अंदर जिहाद के असरात से कांपता हुआ मसीही, नसरानी, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पोप, पाल, पलीद, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लिस्तान, यूगोस्लाविया, सर्बिया सब कांप रहे हैं, परेशान हैं, दिन रात हैरान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा, साजिशों पर साजिशें कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर रूस के साथ कम्युनिस्टों के खिलाफ एक जिहाद ने मगरबी मशरकी यूरोप को अंदर तक हिला के रख दिया। दूसरी तरफ बर्रे सगीर में लश्कर तैयबा के फिदाई अल्लाह के फजलो करम से जनरलों को, छावनियों को, कोर कमांडरों को, कोर कैंपों को उधेड़ उधेड़ कर दिल्ली को और हैदराबाद और जूनागढ़ को जगा रहे। ये हालात है ताजा तरीन। पहले बेचारा नौजवान होता था, उसको पूछो क्या करेगा, प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल ग्रुप, फलाना ग्रुप, क्यों भाई ये क्यों, कि जी पापी पेट पालना है, एफएससी में इतने नंबर आएंगे, फिर नौकरी करूंगा। सभी नौकरी से क्या मिलेगा, 5-10 मरले का फ्लैट, छोटा सा मकान, कुछ नौकरी, कुछ ऊपर की आमदनी, यूं हराम खा के जीऊंगा। ये नौजवान होता था बेचारा। क्या करता है, बाप दौड़ा फिरता है, हाय हाय प्रोफेसर साहब मेरे बच्चे को एफएससी में इतने नंबर दिला दो। भाई क्या मुसीबत पड़ी है एफएससी में, कि जी एफएससी में इतना मेरिट आएगा तो आगे इंजीनियरिंग, मेडिकल में ये जाएगा, फिर वहां जाएगा तो कुछ तो तनख्वाह कमाएगा, कुछ ऊपर का गप्पा लाएगा, यूं जी सकेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता कुलू मिन, तो ये बात है। बाप कहता है एफएससी का मेरिट रिश्वत से लेकर ये सारी उम्र हराम खाए, मुझे नहीं जरूरत है ये बात। आज अल्लाह क्या बतलाऊं, अल्लाह की कसम,
दर्जनों ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने बीएससी किया साइंस के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री में बड़े ताक थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मगर जब अल्लाह ने उनको दीन की समझ दी, कहने लगे साइंस की गुलामी करते तो इतनी नस्लें गुजरी, जिहाद के साथ दोस्ती निभाते अल्लाह की जन्नतों का दरवाजा खटखटाना चाहता हूँ। बीएससी पास किया, अच्छे मेरिट लाए, एफएससी पास किया, बेहतरीन मेरिट थे, छोड़ छाड़ के मुजफ्फराबाद कैंपों में गए, तरबियतें ली, ट्रेनिंग हासिल की, अंग्रेजी पढ़ ली थी, इल्म पढ़ लिया था, जिहाद को पढ़ा, कंपैरिजन किया, इस्लामी तहजीब, काफिरों की तहजीब, इस्लामी अस्करियत, जिहाद, काफिरों की मिलिट्री स्पिरिट, कॉलोनाइजेशन, दोनों के दरमियान तताबुक, तवाजुन, मुकाबला फिर इख्तियार किया। नहीं, मैं जन्नतों को, अल्लाह को, रफीकुल आला को इख्तियार करता हूं। गए अंदर, लाश हुए, जिहाद किया, छावनियों पर चढ़े, कर्नलों के सीनों को रौंदते हुए जन्नत, अल्लाह अकबर, जन्नतों के दरवाजों पर जा खड़े। दर्जनों दर्जनों एफएससी बीएससी नौजवान है लश्कर तैयबा। लाहौर यूईटी के लोग, भावलपुर के लोग, मुख्तलिफ कॉलेजों से नौजवान, और आज जब हम उनके बापों को मिलने जाते हैं, अल्लाह की कसम साफ बतलाऊं 2 मिनट में अपने तजुर्बात, मैंने कितने बाप देखे जिंदगी में जो अच्छे भले थे, कड़ियल तगड़े थे, उनका बेटा किसी मुकाबले में, किसी हादसे में फौत हो गया तो बाप की कमर ही दूरी हो गई, सदमे से सालों उठ ही नहीं सकता। क्या हो गया कि जी बस बेटा था, हादसे में मारा गया, उसकी मौत ही नहीं भूलती, कमर झुक गई, दूरी हो गई। और मैं आपको बतलाऊं कितने बाप ऐसे हैं मेरी निगाह में जो बूढ़े थे, पर अल्लाह की कसम जब शहीदों की खबर लेके गए कि तेरा बेटा शहीद हो गया, झटके से खड़े हो गए हिम्मत से, कहने लगा कोई कमजोर बात ना कहना, मुबारकबाद तो रब्बुल इज्जत ने मेरी आकबत संवार दी, मेरा खून कबूल कर लिया, मेरा टुकड़ा कबूल कर लिया, मेरा जिगर गोशा कबूल कर लिया, मेरी जिंदगी बन गई, मुझे कुछ परवाह। एक दो नहीं, दर्जनों ऐसे बाप हैं जब उनके पास खबर लेके गए कि बाबा जी बेटा, कहने लगा बस बस मुझे अल्लाह ने ख्वाब में बतला दिया, मुझे दिखा दिया, इशारा मिल गया, मुझे तो पहले ही पता चल गया। अक्सर ने ये कहा, अल्लाह की कसम मुझे पहले ही पता चल गया, तुम ना घबराओ, आओ मुबारकबाद दो, अल्लाह ने मुझे शहीद का बाप बनाया, शहीद का दादा बनाया। मुझे शेखुपुरा का इलाके का एक बूढ़ा नहीं भूलता, वो दादा था, पोता शहीद हुआ, उठ चला आ रहा था, कहने लगा बाबे जी सोटी कितने है, सोटी के बगैर चला आता, हमने आंखों से देखा। कहता मैंने अपनी जिंदगी में ये सुन लिया कि मेरा खून जन्नत में पहुंच गया, शहादत पा गया, बस मैं निहाल हो गया, बेड़ा पार। दर्जनों दर्जनों ऐसे बाप, ऐसी माएं हैं बरब्बे मोहम्मदिन। मुझे भावलपुर की एक माँ याद आती है, जो मैं पढ़ाने गया तो मेरे घर पे आई, मैं डर रहा था, मुझे पता था कि इसका बेटा गाजी है, अंदर लड़ रहा है। कुछ परेशानी सी थी कि अम्मा कहेगी बेटे को बुलाओ, ज़कीउर रहमान कहता है फिदाई कार्रवाइयों का जोर है, भरमार है, गाजी वापस आना नहीं मानते, कोई ऐसा मुतालबा ना लाना कि फलाने गाजी को बुला दो, जिसको बुलाने को कहते हैं वो आगे से लड़ता है कि मैं अगर वापसी करूंगा तो मेरा भाई क्या कहेगा, एक के जाने से एक मजमूए का हौसला टूटेगा। मैं परेशान था कि या अल्लाह अम्मा आई है, कहेगी बेटे को बुला दो, 2 साल होने को हैं, क्या बनेगा, मैं क्या कहूंगा। अभी इसी हैस बहस में था, बीबी आ गई, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, कहने लगी मैं राब्ता करना चाहती हूँ। मैं अभी बोलने ही लगा था, कहने लगी घबराओ ना तुसी, मैं ये नहीं चाहती कि वो वापस आए, मैं उन्हें पूछना चाहती हूँ किन्ने सूर मारे ने, किन्ने मुर्दार कीते।
میں چاہنی ہاں مینوں پتہ لگ جائے میرے پتر نے کنے کے ہندو قتل کیتے، پتہ نہیں کیڑی گھڑی میری جان چلی جائے، میں علم لینا چاہنی ہوں کہ میرے پتر نے کنے کے کافر قتل کیے۔ اللہ کی قسم حوصلہ، میں دل میں پریشان تھا کہ جانے مائی کیا کہے گی کہ بیٹا لا دو۔ مائی کہتی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے زندہ زندہ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے بیٹے نے کتنے دشمن اسلام قتل کیے، میری دعاؤں میں اثر آئے، میں اللہ کے سامنے وزن کے ساتھ مان کے ساتھ دعا کروں، یا اللہ میرا شیر دلیر ہے، تیرے دشمنوں پر بڑا بھاری، ان کو قتل کرتا ہے، یا اللہ میں اللہ کے سامنے حوصلے کے ساتھ، ہمنے کے ساتھ، مان کے ساتھ ہاتھ ہو۔ نہیں پتا اللہ کی قسم اس بیچارے عبدالستار کمزور بیچار وزیر خارجہ کو، یہ جو ڈر ڈر کے کہتے ہیں ہائے کشمیر کا حل مذاکرات ہیں، کشمیر کا حل مذاکرات ہیں، او ظالمو 53 سال تم نے مذاکرات ہی تو کیے، ارے گنو تم انگلیوں پر 48 میں لیاقت علی کے مذاکرات سے لے کر 53 میں عبدالستار کے مذاکرات تک، تم گنو کتنے درجن مذاکراتی وزیر، دفتر خارجہ کے سیکریٹری تم نے آج تک برباد کیے، پاکستان کو ہلاک کیا، کشمیریوں کو پریشان کیا، عزتوں حرمتوں کو رسوائیوں کے سپرد کیا، آبروؤں عصمتوں کو تار تار کروایا تم مذاکراتیوں ظالموں نے۔ 53 سال میں 48 سے لے کر تم وہ قائد ملت لیاقت علی کے مذاکراتوں سے آج تک مذاکرات کرتے رہے، تمہیں لاج نہیں آتی 53 سال دھوکہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو، کشمیریوں کو، جہادیوں کو، کشمیر کی حرمتوں کو، امت محمد کی عورتوں کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ گنو مذاکراتی وزیروں کو 53 سال، اور آؤ پھر لشکر طیبہ کے کیمپوں کی طرف۔ اللہ ظفروال میں پرسوں رات کو 8 شہادتیں ہوئی، ساتھی نے بتلایا 8 شہادتیں، دل پر گھوسا سا لگا، شدید غم ہوا، میں نے کہا اللہ اکبر، اکٹھی 8 شہادتیں۔ ساتھی کہنے لگا جی پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی، ابو فہد اللہ کے ساتھ 6 شہید ہوئے تھے، ابو انس کے ساتھ 5 شہید ہوئے تھے، بڈگام میں 12 اکٹھے پچھلے سال شہید ہوئے تھے۔ ان اکٹھی شہادتوں سے لشکروں کے حوصلوں میں فرق تو نہیں آیا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں پریشان ہو رہا تھا کہ ظفروال سیکٹر سے اکٹھی 8 شہادتوں کی خبر، قافلہ پورے کا پورا جاسوسوں نے مخبری کی، فوج کی بڑی تعداد نے شیروں کو گھیر لیا، وہاں لڑائی ہوئی، ہندو فوجی مرے، ہمارے 8 شیر وہاں شہید ہوئے۔ پریشانی سے جب میں نے کہا تو کہنے لگا جی بس میں گن گن کے بتلاؤں اکٹھی شہادتیں کتنی کتنی ہوئی۔ 1.5 سال پہلے بڈگام میں 12 اکٹھے شہید ہوئے، استاد ابو انس رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 5 دلیر شیر شہید ہوئے، استاد ابو فہد اللہ کے ساتھ 6 بیٹے لشکر نے پیش کیے، 8 پرسوں چوتھ رات گئے۔ اس کے باوجود بھی لشکر کے قافلوں میں داخل ہونے والی لانچنگ میں تم نے کوئی فرق تو نہیں پایا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ لڑنے والا بیٹا کہہ رہا۔ آؤ میرے بھائیوں، تبدیلیوں کو محسوس کرو اور کرواؤ، مسلم لیگیوں، پیپلز پارٹیوں سے کہو اسمبلیوں، کرسیوں، قرضوں کے کھیل سے باہر آؤ، حکومتی عہدے داروں، خاکی وردی والوں سے کہو پروٹوکول سے، رولز آف بزنس سے، امریکی اطاعت سے، یہودی کلچ سے، UN پلیت کی پالیسیوں سے باہر آؤ، جاری و ساری جہاد فی سبیل اللہ کو تیز تر کرو، اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدوں معاہدوں کی پابندی و پاس۔
انفروا خفافا وثقالا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے باہر نکلو، کنٹرول لائنیں پار کرو، انٹرنیشنل باؤنڈریز کے بتوں کو توڑ ڈالو، اپنے قدموں سے روند ڈالو، انفروا باہر نکلو، خفافا ثقالا ہر حال میں نکلو، ہر شکل میں نکلو، وجاہدوا اور جا کے میرے دشمنوں کی گردنوں پر تلواریں مارو، مال بھی تمہارا ہو، اموالکم انفسکم، لال بھی تمہارے ہوں، مال بھی تمہارے ہوں، ذالکم خیر لکم، امت مسلمہ، ملت اسلام، عوام پاکستان، تمہاری بہتری اسی میں، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خیر الناصرین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی مان بیٹھے تو وہ تمہیں برباد کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی پالیسیاں مان لی، یردوکم علی اعقابکم، وہ تم کو تمہاری ایڑیوں پر گھما دیں، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پلٹو گے خالی ہاتھ، کچھ پلے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ آیت بڑی عظیم ہے، سارا قرآن عظیم ہے، پر قرآن کے اندر بڑی بڑی عظیم آیتیں ہیں۔ ان تطیعوا الذین کفروا، اب دیکھو نا، میں اور آپ تو اطاعت کرتے ہیں یہاں اپنے امیروں کی، مگر ہمارا بیچارہ اسلام آباد حکمران کیا کرتا ہے؟ میڈلن آلبرائٹ کی اطاعت کرو، کولن پاؤل کی اطاعت کرو، جارج بش ملعون کی اطاعت کرو، بل کلنٹن کی اطاعت کرو۔ اسلام آباد بیچارہ اس پر مجبور ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی مان لی، کیا ملے گا؟ تم سمجھتے ہو قرضے مل جائیں گے، قسطیں مل جائیں گی، اکانومی سٹیبل ہو جائے گی، تمہارا ملک اسٹیبلش ہو جائے گا، تمہاری کرنسی ایویلیویٹ ہو جائے گی؟ یہی کہتا ہے نا آئی ایم ایف پلیز، اسی پر دھوکے میں آتا ہے نا ہمارا بیچارہ مشرف پرویز۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سنو اللہ کی قسم، اللہ کی بات، اور رد کرو ہر کافر کی بات، کلنٹن بش پلیت کی بات۔ اللہ کہتا اگر تم نے مان لی کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، تمہاری ایڑی پر تم کو گھما دیں گے، یردوکم تم کو گھما دیں گے، علی اعقابکم ایڑیوں پر۔ ایڑیوں پر گھومنے کے معنی طالب علم یا فوجی جانتا ہے۔ جب پیریڈ میں کوچ انسٹرکٹر کہتا ہے اباؤٹ ٹرن، ایک دم گھوم جا، تو کیا ہوتا ہے؟ کھڑکی کی طرح گھومتا ہے کیڈٹ، جدھر کو منہ ہوتا تھا ادھر پیٹھ، اور جدھر پیٹھ تھی ادھر کو منہ۔ اباؤٹ ٹرن، ایڑی پر گھومنا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اگر تم رہے ایمان پر تو تمہارا رخ مدینہ منورہ کی طرف، تمہارا چہرہ اللہ رب العالمین کی طرف،
अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा अस्समावात वल अर्ज़। और अगर तुमने इताअत कर ली वजीर खारजा बेचारे ने, वजीर दाखिला बेचारे ने, चीफ साहब ने, रफीक तारड़ ने, इनकी कफारू यहूदियों की क्या मिलेगा? कोई कर्जा वर्जा नहीं, कोई स्टेबल एस्टेब्लिश नहीं। यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम, मदीना से वाशिंगटन को मुंह मोड़ देंगे, मदीना की तरफ पीठ करवा देंगे, वाशिंगटन को मुंह हो जाएगा तुम्हारा। यरुद्दूकुम, घुमा देंगे तुमको, अला अक़ाबिकुम, तुम्हारी एड़ियों के बल। मुसलमान सच्चा हो तो किधर जाता है? मरकज, तलबे इस्लाम, मक्का, मदीना, रसूलुल्लाह, किताबुल्लाह, यही है ना रुख। और अगर मान ले काफिरों की अबाउट टर्न, मदीना को पीठ, न्यूयॉर्क वाशिंगटन को मुंह, जा रहे हैं दौड़े दौड़े। कहा? मुस्लिम लीग भी जा रहा है, फौजी भी जा रहा है, सियासी भी जा रहा है, किधर को? अबाउट टर्न। अल्लाह कहता फतनक़लिबू खासिरीन, ये ना समझना पाकिस्तान के लिए मईशत लाओगे, कर्जे लाओगे, पुर्जे लाओगे, तनक़लिबू, न्यूयॉर्क से धक्के खाते आओगे, खासिरीन, बैंकरप्ट, दिवालिया और खल्लाश, बेहाल, खाली हाथ, कुछ पल्ले नहीं। खसरत दुनिया वल आखिरा, भूखा पाकिस्तान और अल्लाह के पास अजाब के हकदार। दो टोक बात कहता हूं, वजीर दाखिला को हदफ दिया गया मदरसों के खिलाफ, जिहादी जमातों के खिलाफ, दीनी तारीखों के खिलाफ। ढोंग क्या है? दहशतगर्दी को बूस्ट अप करो, टेररिज्म को एक्सप्लॉइट करके उसकी आड़ में पाकिस्तानियों को डिसआर्म करो। लाइसेंसी असलहा 10-10 साल से पाकिस्तानी रेवेन्यू फीसें भरते रहे, मुल्क को देते रहे। अब अमेरिका चाहता है असलहा इनसे छीन लो, तो पॉलिसी बन रही है। रोज इजलास, सेक्रेटरी दाखिला, विफाकी वज़रा, मरकजी वजीर दाखिला, आईजी पुलिस, सारे सर जोड़ के असलहा छीन लो, लाइसेंस छीन लो, जमा कर लो, क्रैक डाउन कर लो, कार्रवाई कर लो, दहशतगर्दी बढ़ रही। भाई अल्लाह के बंदो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अंदर अंदर से कौंसल खाने से ये हुक्म लेकर बाहर बाहर से फेक फिक्टिशियस पॉलिसियां बना रहे हो? झुरलू अंदर का क्या है? अमेरिकी सफीर ये चाहता है कबाइल से असलहा खत्म हो जाए। कबाइल के असलहा में रूसी असलहा मिलता है, रूसी कलाशिनकोव मुजाहिद खरीद कर हिंदू फौजी के सीने में मारता है। जब कश्मीर मकबूजा श्रीनगर में हिंदू कर्नल कत्ल होता है, बीबीसी रोता है, बरतानिया आंसू गिराता है, यूएनओ धाड़ता है। वो वजीर दाखिला को कहते हैं हमारे काफिर तुम्हारे मुजाहिदों के हाथों कत्ल हो रहे हैं, असलहा क्यों नहीं रोकते? कोई मुजरिम लाइसेंसी असलहा से जुर्म नहीं करते। ये जितने जराइम पाकिस्तान में दहशतगर्दी, कत्लो गारतगरी, फिरका वारियत, शिया सुन्नी फसाद, सियासी फसाद, कौमी फसाद, MQM का फसाद, बलोचिस्तान का स्टंट, पख्तूनिस्तान का स्टंट, सिंधु देश का स्टंट, पंजाब का मुकदमा, ये सब साजिशें कौंसल खाने पलीद करवा रहे हैं इन्हीं हुक्मरानों और एजेंसियों के हाथों। सब जानते हैं अल्लाह के फजल से एक एक बात, ये सारे फसादात CIA, KGB, खाद और मोसाद और रा, हिंदू और यहूदी और ईसाई एजेंसियां
اور وہ ساری ایجنسیوں کے ایک ایک سفیر بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، اور وہ سفیر بیچارے وزیر داخلہ صاحب کو پکڑ لیتے ہیں۔ تمہیں بڑی لاج آنی چاہیے، تم کیسے جا کے دنیا میں منہ دکھاؤ گے؟ تمہارے ملک میں اتنے مجاہد ہیں، ان کا اتنا فنڈ ہے، اتنی دکانوں پر جہاد کے بکس ہیں، اتنے قربانی کے کیمپ ہیں، بکرے کٹتے ہیں، کھالیں ملتی ہیں، جہاد پلتا ہے، وار چلتا ہے، یلغار قائم ہوتی ہے، بندر گرتے ہیں، گرجے ڈھائے جاتے ہیں، ہم بہت ڈرائے جاتے ہیں، تم اس کو روکتے کیوں نہیں؟ تو بیچارے یہ اجلاسوں کے سٹنٹ سے ڈس انفارمیشن، مس پلاننگ، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کر لو اللہ کی قسم جو اطاعتیں کرتے ہو کافروں کی، پر ایک بات یاد رکھو، دنیا میں بینکرپٹ، لاش کنگال، اور آخرت میں اللہ رب العزت کے عذابوں کے سزاوار۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ۔ مشرف صاحب، معین صاحب، نواب دادا نصر اللہ صاحب، پیپلز پارٹی مسلم لیگی صاحبان، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، عقیدہ توحید کی باقاعدہ پاسداری کرو، جہاد فی سبیل اللہ کو قائم کرو، یہ عزت اور سربلندیوں کے راستے ہیں۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے لیے تلواریں چلاؤ گے، جہاد قائم کرو گے، ینصرکم، اللہ وعدہ کرتا ہے تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور دنیا میں تم کو اسٹیبل کر دے گا، اسٹیبلش کر دے گا، سولیڈیرٹی دے دے گا، انٹیگریٹی دے دے گا، کوئی تم کو ہلا نہیں سکے گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔